Once again, welcome back to have forms. Today we have have forms. Have forms are nothing but have, has, had. So what is the meaning of this have, has and had? Have, has means kaligi unnanu. I possess something. Ante naaku undi, na daggara unnadi. Had means kaligi untini. For simple example, I will give you. I am a boy. అంటే నేను ఒక బాలుని. నేను ఒక బాలుని. బట్ ఇఫ్ యు సే ఐ హ్యావ్ ఏ బాయ్ అంటే నాకు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, నాకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు అనేది అర్థం ఇక్కడ. హ్యావ్ యామ్. ఐ యామ్ అంటే ఉన్నాడు, హ్యావ్ అంటే కలిగి ఉండటం. ఐ హ్యావ్ 2 brothers. నాకు 2 brothers ఉన్నారు. నాకు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. అబ్బాయి అంటే ఎవరు? కొడుకు. ఐ హ్యావ్ ఎ బాయ్, ఐ హ్యావ్ ఎ సన్. సో ఐ యామ్ ఏ బాయ్ అంటే నేను ఒక అబ్బాయిగా ఉన్నాను. ఐ హ్యావ్ ఏ బాయ్ అంటే నాకు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అని అర్థం. సో దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యామ్ అండ్ హ్యావ్. సో హియర్ హ్యావ్ ఆర్ టు హ్యావ్ పొసెషన్. టు టెల్ అబౌట్ పొసెషన్ we use this have forms. So here we have several uses, and let us see. Have, has we use in the present tense, have, has, and had we use in the past tense. So already we discussed meaning. Have, has meaning is kaligi unnanu. I have 2 brothers and 1 sister. I have a job. I have a business. I have a building. I have a car. I have a bike. I have a cycle. So have, I have 10 fingers. I have 10 fingers. I have many friends. So have అంటే కలిగి ఉన్నాను. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే I, we, you, they have, he, she, it has. These are the in the present tense. Have or has we use. If a subject is I, we, you, they, we use have. If a subject is a he, she, it, we use has. And in the past tense we know for all the pronouns have, has, past tense is had. I had, we had, you had, they had, he had, she had, it had. Now let us discuss what are the uses of these have forms. So to tell something, I have. What I have? I have a bike. I have a brother. I have 2 brothers. I have some work. I have some important work. అంటే నాకు ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉంది, నాకు బైక్ ఉంది, నాకు 2 brothers ఉన్నారు, నాకు ఒక సిస్టర్ ఉంది. ఈ విధంగా చెప్పడానికి have something. Have something. After have we can use something. Means you have something. I have work. I have an exam today. I have an exam today. He has an exam today. అతనికి ఇప్పుడు ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉంది. I have. We have exam. You have an exam. They have an exam. He has an exam. She has an exam. It has an exam. Dog has an exam. So it has to undergo some test. Maybe medical test or something we can consider here. Dog has an exam. It has to undergo some exam. So in that condition. And if you take past tense, I had an exam. Yesterday I had an exam. We had an exam. You had, they had, he had, she had, it had an exam yesterday. It had an exam. She had, they had, for everything an exam. Means after have or has we can add something. Something means I have a meeting we can say. I have work I can say. I have class I can say. I have party. I have party. We have party. You have party. They have party. He has party. She has party. They had party yesterday. So in this way something we can.
And coming to next use, to be plus someone. To be someone. I have to be a doctor. I have to be a doctor. అంటే నేను డాక్టరు అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. I have to be a doctor. I have to be a teacher. We have to be doctors. We have to be teachers. We have to be responsible citizens. We have to be. So that is a someone, being someone. And something. We have to be happy. We have to be happy. These are the feelings. We have to be happy. We have to be clever enough. We have to be clever. Something. We have to be clever. So here I have to be a teacher, or we have to be teachers. Plural means if a subject is a plural, we have to use a plural noun here. I have to be a teacher. నేనైతే ఒక వన్ టీచర్. I have to be a teacher. నేను టీచర్గా ఉండాలనుకుంటున్నా, అవ్వాలనుకుంటున్నా. We have to be soldiers. మనం సోల్జర్స్ అవ్వాలి, సోల్జర్స్గా ఉండాలి. They have to be soldiers. He has to be a teacher. He has to be a doctor. He has to be a principal. She has to be a nurse. She has to be a doctor. I had to be a leader. I had to be a leader. నేను లీడర్గా ఉండాల్సి వచ్చింది. I had to be a leader. I had to be dull. నేను డల్గా ఉండాల్సి వచ్చింది. ఎమోషన్. I had to be happy. నేను హ్యాపీగా ఉండాల్సి వచ్చింది. I had to be so sick. I had to be. నేను జ్వరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది. I had to be sick. I had to be tired. I had to be. అంటే నేను టైర్డ్ కావాల్సి వచ్చింది అని చెప్పడానికి. సో I have to be someone. I have to be some emotions in this way, or I have to be there. I have to be at school tomorrow. I have an exam. Tomorrow I have an exam. I have to be at school. Place also you can mention. I have to be at school. అంటే స్కూల్ దగ్గర ఉండాలి. I have to be at college దగ్గర. I have to be at home. I have an important work. I have an important work. I have to be at home tomorrow. Have to be అంటే నేను ఇంటి దగ్గర ఉండాలి రేపు, నాకు ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉంది. I have an important work. I have to be at home, at school, at college, at my village, at my neighbor's house. అంటే ప్లేస్ చెప్పడానికి we can use a place, or we can use adjectives. We can tell what we want to become. So in this way, to be has or have, after that to be we can use. And I have to be a teacher. I have to be at my home. I have to be happy. We have to be united. So ee vidhanga manam use cheyaju. We had to be happy. We had to be sad. అంటే మేము బాధగా ఉండాల్సి వచ్చింది, because other day there was farewell party. We had to be sad. We had to be డల్గా ఉండాల్సి వచ్చింది అని చెప్పడానికి to be we have to use. And we can use adjectives or place or persons. And the next use, if you take 2 plus V1, I have to write an exam. I have an exam. I have to be at school. నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది, నేను స్కూల్ దగ్గర ఉండాలి. ప్లేస్. I have to write well. నేను ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలి. I have to write well. రాయాలి, చెయ్యాలి, పోవాలి. I have to wash my clothes. అంటే ప్లాన్డ్ యాక్టివిటీస్ చెప్పడానికి. అంటే తెలుగులో ఉంటుంది మనకు లీ అనే సౌండ్తో ఉంటుంది. రావాలి, పోవాలి, చెయ్యాలి, తోమాలి, ఉతకాలి. I have to wash my clothes. I have to go there. I have to come to school. We have to go there. We have to talk to him. We have to call him. We have to sit there. They have to come here. 2 plus V1. I have to write. I have to call. I have to cook. I have to clean the room. I have to wash the clothes. I have to call the children. I have to play with the children. We have to. You have to. He has to come here. He has to come. అతను ఇక్కడికి రావాలి. Has to come. We have to go there. మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి. She has to
కుక్ ఫుడ్, షీ హ్యాస్ టు కుక్ ఫుడ్, ఆమె వండాలి అందరికీ, షీ హ్యాస్ టు కుక్ ఫుడ్. సో ఇన్ దిస్ వే 2 plus V1 we use for talking about planned activities. I have to go to Vijayawada, నేను విజయవాడ వెళ్ళాలి. Then if you take past tense, I had to write, అంటే నేను రాయాల్సి వచ్చింది. I had to eat at their home, I had to eat, అంటే నేను తినాల్సి వచ్చింది. I had to fight, నేను కొట్లాడాల్సి వచ్చింది. I had to టాక్, నేను మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. సపోజ్ నీకు ఇష్టం లేదు మాట్లాడాలి, కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ అలా వచ్చింది. సో ఐ హ్యాడ్ టు టాక్, నేను మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. ఐ హ్యాడ్ టు గో దేర్, నేను అక్కడికి పోవాల్సి వచ్చింది. ఐ హ్యాడ్ టు ఫైట్, నేను కొట్లాడాల్సి వచ్చింది. దే హ్యాడ్ టు కమ్, వాళ్ళు రావాల్సి వచ్చింది. షీ హ్యాడ్ టు క్వారల్, ఆమె కొట్లాడాల్సి వచ్చింది. వీ హ్యాడ్ టు కాంప్రమైజ్, మేము కాంప్రమైజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ ఈడియట్, అంటే అతన్ని మేము రెస్పెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్లో వచ్చింది, ఆ పని చేయాల్సి వచ్చింది అని చెప్పడానికి హ్యాడ్ 2 plus V1. నేను కడపకు పోవాల్సి వచ్చింది. ఐ హ్యాడ్ టు గో టు కడప, దే హ్యాడ్ టు గో టు కడప, వీ హ్యాడ్ టు గో టు కడప, షీ హ్యాడ్ టు గో టు కడప. ఇట్ హ్యాడ్ టు బైట్, అంటే అది అతన్ని కరవాల్సి వచ్చింది. డాగ్ హ్యాడ్ టు బైట్, దట్ ఫెలో వాస్ థ్రోయింగ్ ద స్టోన్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ టు బైట్ దట్ పర్సన్. సో ఇన్ దిస్ వే 2 plus V1 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చేయాల్సి ప్రెజెంట్ టెన్స్ మీన్స్ లీ, నేను ఆ పని చేయాలి, ఈ పని చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఆల్ ప్లాన్డ్ యాక్టివిటీస్ చెప్పడానికి. పాస్ట్ టెన్స్లో మాత్రం అది చేయాల్సి వచ్చింది, పాడాల్సి వచ్చింది. ఐ హ్యాడ్ టు సింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్, వీ హ్యాడ్ టు స్పీక్, వీ హ్యాడ్ టు ప్లే విత్ దెమ్, అంటే మేము వాళ్ళతో ఆడాల్సి వచ్చింది, వాళ్ళతో పాడాల్సి వచ్చింది, వాళ్ళతో వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, వాళ్ళతో తినాల్సి వచ్చింది అని చెప్పడానికి హ్యాడ్ ప్లస్ 2 plus V1. This is the one use. Next, if you see perfect tense, have, has, had plus V3. So V3 అంటే మనకు అర్థమైంది. V1 write, wrote, written. Written means V3 form. I have written. So I have an exam, నాకు ఒక ఎగ్జామ్ ఉంది. I have to be at school, నేను స్కూల్ దగ్గర ఉండాలి. I have to write well, నేను బాగా రాయాలి. I have written just now, I have written just now. See, perfect tense means present perfect tense, just completed activities. Before we talk, just complete. I have written my exam just now, we have written our exam just now, they have written, you have written, అంటే just completed before we talk. కొద్ది సమయం క్రితమే ఆ పని అయిపోయింటే దాన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్పడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఐ హ్యావ్ గాన్, హీ హ్యాస్ గాన్ జస్ట్ నౌ, ఇప్పుడే తను బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ మై లంచ్ జస్ట్ నౌ, ఇప్పుడే నేను లంచ్ తీసుకున్నాను. వీ హ్యావ్ బ్రాట్ వెజిటబుల్స్ జస్ట్ నౌ ఫ్రమ్ మార్కెట్ నుంచి ఇప్పుడే కూరగాయలు కొనుక్కొచ్చాము, ఇప్పుడే కొనుక్కొని వచ్చినాము, అక్కడ కూర్చున్నాం, మీరు వచ్చారు. వీ హ్యావ్ బ్రాట్ వెజిటబుల్స్ జస్ట్ నౌ. షీ హ్యాస్ కమ్ జస్ట్ నౌ, ఆమె ఇప్పుడే ఇక్కడికి వచ్చింది, అంతలోనే నువ్వు వచ్చినావు. He has come just now, he has asked me just before, just ఇంతకు ముందే అతను నన్ను అడిగాడు about you, he has just asked about you అనేది కొద్ది కాలం క్రితమే జరిగిపోయింది అని చెప్పడానికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఇవి టెన్సెస్లో ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, టెన్సెస్లలో కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ తీసుకుంటే I had written when you came to, before you came to my home, yesterday you came to my home, okay, yesterday you came to my school, when you came, I had written my exam before you come to school, అంటే నువ్వు స్కూల్కి వచ్చే ముందుగానే నేను ఎగ్జామ్ రాసినా, అంటే నిన్నటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. నిన్న మా స్కూల్ దగ్గరికి వచ్చినావు, నువ్వు వచ్చే ముందుగానే నేను ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేసిన, బట్ నాట్ అబౌట్ టుడే, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పాస్ట్. లాస్ట్ వీక్ యూ కేమ్ టు మై హౌస్, before you
before you came to my house, I had completed, I had written my exam, I had talked to him. అంటే నువ్వు మా ఇంటికి రాకముందే నేను అతనితో మాట్లాడి ఉంటిని. సో I had talked to him. They had come before you come here. They had come already before you came here. అంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చిండ్రు, దానికి ముందే వాళ్ళు వచ్చేసారు అని చెప్పడానికి. అంటే వెన్ we talk about two simultaneous actions, two actions in the past, రెండు యాక్షన్ల గురించి మాట్లాడాల్సిన వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ యాక్షన్ వచ్చేసి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్తాం, సెకండ్ యాక్షన్ వచ్చేసి సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మొన్న లాస్ట్ వీక్ ఏమైంది, బుక్ చేసిన సినిమా చూసిన. I had booked the ticket before I watched movie. I had booked the ticket. ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏంటి? I had booked the ticket. ఫస్ట్ నేను బుక్ చేసిన, ఎప్పుడు సినిమా చూసే దానికంటే ముందే నేనే ఒక యాక్టివిటీ చేసిన. సో బుక్డ్ వన్, వాచ్డ్ మూవీ ఈజ్ ద అదర్ యాక్టివిటీ. టూ యాక్టివిటీస్ ఆర్ దే. సో ఈ యాక్టివిటీస్లలో ఏది ఫస్ట్ అంటే బుక్ చేసిన తర్వాత సినిమా చూసినామా, లేకపోతే సినిమా చూసిన తర్వాత బుక్ చేసినామా? విచ్ ఈజ్ ద మీనింగ్ఫుల్? అంటే ఫస్ట్ బుక్ చేసుకొని తర్వాత సినిమా చూస్తాం. కాబట్టి బుకింగ్ ఈజ్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఐ హ్యాడ్ బుక్డ్ ద టికెట్ బిఫోర్ ఐ వాచ్డ్ మూవీ. నేను పామును చూసిన, పరిగెత్తిన. వీటిలో ఏది ఫస్ట్ యాక్షన్? పరిగెత్తినమా ఫస్ట్ యాక్షన్? పరిగెత్తిన కాబట్టి పామును చూసిన, ఆర్ పామును చూసిన కాబట్టి పరిగెత్తిన. ఏది మీనింగ్ఫుల్ ఉంది? పామును చూసిన కాబట్టి పరిగెత్తిన. బిఫోర్ ఐ ర్యాన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో, బిఫోర్ ఐ ర్యాన్ ఐ హ్యాడ్ సీన్ ద స్నేక్. ఐ హ్యాడ్ సీన్, ఐ హ్యాడ్ సీన్ ద స్నేక్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. అంటే పాస్ట్లో ఒక యాక్షన్ జరిగేదానికంటే ముందు ఆల్రెడీ ఇంకొక యాక్షన్ జరిగింది అని చెప్పడానికి దిస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ యూసేజ్ దిస్ వన్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. అండ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఎస్పెషలీ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ టూ యాక్షన్స్, టూ పాస్ట్ యాక్షన్స్, రెండు గతంలో జరిగిపోయిన రెండు యాక్షన్లు మాట్లాడేటప్పుడు ఆ రెంటిల్లో ఏదైతే ఫస్ట్ జరిగింటుందో దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్తాం, సెకండ్ జరిగిన దాన్ని సింపుల్ పాస్ట్లో అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 చెప్తాం అనమాట. ఐ బ్రష్డ్ మై టీత్, ఐ టుక్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్. ఐ బ్రష్డ్ మై టీత్, ఐ టుక్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్. ఏది ఫస్ట్? బ్రష్ చేయడమా లేకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం? బ్రష్ చేయడం. ఐ హ్యాడ్ బ్రష్డ్ మై టీత్ బిఫోర్ ఐ టుక్ బ్రేక్ఫాస్ట్. అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్, ఐ టుక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, ఐ హ్యాడ్ బ్రష్డ్ మై టీత్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. So be careful, it's a very very important. This is a present perfect, just completed activity. But past perfect, when we compare two simultaneous activities, just little time difference. వాటిల్లో ఫస్ట్ యాక్షన్ వచ్చేసి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్తాం, సెకండ్ యాక్షన్ వచ్చేసి సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్తాం. బిఫోర్ వీ రీచ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ద ప్లాట్ఫామ్. అంటే మేము రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళినాం, మేము వెళ్ళక ముందే ఏం జరిగింది? ట్రైన్ హ్యాడ్ గాన్, ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ద స్టేషన్. అంటే ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది. ఫస్ట్ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది. ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ద స్టేషన్ బిఫోర్ వీ రీచ్ ద స్టేషన్. సో మేము అక్కడ రీచ్ అయ్యే ముందు అది వెళ్ళిపోయింది. చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దిస్ ఆల్సో ఎలాబొరేట్లీ విల్ డిస్కస్ వెన్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ద tenses. Next use we have or has or had, been plus something, been plus V4. This is also very very important. See, been plus V4 means perfect continuous, present perfect continuous. This is the past perfect continuous. I'll give you an example. I have been writing an exam since 5 to 7 o'clock. I have been writing an exam since 5 to 7 o'clock. అంటే 5 నుంచి 7 గంటల వరకు నేను ఎగ్జాము రాస్తూనే ఉన్నాను. ఐ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ అంటే నేను రాస్తూ ఉన్నా. హీ హాజ్ బీన్
ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ సిన్స్ మార్నింగ్. ఉదయం నుంచి ఉదయం నుంచి గ్రౌండ్లో ఆడుతూనే ఉన్నాడు. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ సిన్స్ ఆర్ ఫర్ ఆర్ సిన్స్. ఫర్ ఈజ్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, సిన్స్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. సిన్స్ మార్నింగ్, హీ హాజ్ బీన్ రైటింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్. ఉదయం నుంచి అతను రాస్తూనే ఉన్నాడు. I have been busy from 5 to 7 o'clock. I have been busy from 5 to 7 o'clock. 5 నుంచి 7 గంటల వరకు నేను బిజీగానే ఉన్నాను. I have been busy from so and so day time. So sometime it started and it continued, still it is going on, but soon it is going to complete. అంటే అది జరుగుతూనే ఉంది, అది కొంతకాలంకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో దాన్ని మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో చెప్తాం. అతను ఉదయం వెళ్ళాడు మార్కెట్కు, కొంటూనే ఉన్నాడు. ఉదయం 6 గంటలకు వెళ్ళాడు, ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ కదా, నో షాప్స్ ఆర్ ఓపెన్. ఉదయం 6 గంటలకు వెళ్ళాడు, 10 గంటల వరకు వెతుకుతూనే ఉన్నాడు, షాపులు లేవు మార్కెట్లో. హీ హ్యాస్ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ ద షాప్స్ సిన్స్ 6 o'clock. 6 గంటల నుంచి వెతుకుతూనే ఉన్నాడు. 10 అవుతుంది, ఇంకా వెతుకుతూనే ఉన్నాడు షాపుల కోసం. ఇట్స్ నాట్ కంప్లీటెడ్, స్టిల్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్, ఇట్ విల్ కంప్లీట్. అంటే తొందరలో కంప్లీట్ చేస్తాడన్నమాట. హీ హాజ్ బీన్ సర్చింగ్, హీ హాజ్ బీన్ బిజీ, హీ హాజ్ బీన్ అటెండింగ్ మీటింగ్ సిన్స్ 5 o'clock. 5 గంటల నుంచి మీటింగ్ అటెండ్ అవుతూనే ఉన్నాడు. He has been preparing for group exams since 2016. 2016 నుంచి అతను గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్కు రాస్తూనే ఉన్నాడు, ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉన్నాడు. He has been preparing for group exams. He has been busy. So present perfect continuous tense, to talk about that, this is not similar to present continuous tense. It started sometime and still continuing. అది ఆ పని జరుగుతూనే ఉంది అనమాట, ఇంకా స్టాప్ కాలేదు, ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది. వీలైనంత తొందరలో అది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అటువంటి సిచ్యువేషన్లలో ఈ బీన్ ప్లస్ V4 యూజ్ చేస్తాం. ఐ హ్యావ్ బీన్ బిజీ ఫ్రమ్ 5 to 7, 5 to 10 o'clock. 5 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు బిజీగానే ఉన్నాడు. ఐ ఆమ్ బిజీ, నో ఐ హ్యావ్ బీన్ బిజీ. సో పలానా టైం నుంచి పలానా టైం వరకు బిజీగా ఉంటాడు అని చెప్పడానికి. అండ్ కమింగ్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ఐ హ్యాడ్ బీన్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్, ఐ హ్యాడ్ బీన్ టాకింగ్ టు హిమ్ ఫర్ 4 months. 4 months నుంచి అతనితో మాట్లాడుతూనే ఉన్నా, కానీ అతను ఏ రోజు పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ ఇవ్వలేదు. ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఆస్కింగ్ హిమ్. సో నేను ఎన్నో రోజుల నుంచి అడుగుతూనే ఉన్నా. ఐ హ్యాడ్ బీన్ టాకింగ్ టు హిమ్, ఐ హ్యాడ్ బీన్ విషింగ్ హిమ్, బట్ హీ డిడెంట్ రిప్లై. అతను ఎటువంటి రిప్లై ఇవ్వలేదు, కానీ నేను విష్ చేస్తూనే ఉంటుంది. అంటే నేను చేస్తూనే ఉన్నా, ఇంతకుముందు అలాంటి టైంలో పని జరుగుతూనే ఉన్నది, కానీ ఆ టయానికి అతను కంప్లీట్ చేయలేదు. హీ డిడ్ నాట్ విష్ మీ, హీ డిడ్ నాట్ రెస్పాండ్ మీ. ఐ హ్యాడ్ బీన్ హెల్పింగ్ హిమ్ ఫర్ 6 months. 6 months నేను అతనికి సహాయం చేస్తూనే ఉన్నా, బట్ నో యూస్ అని చెప్పడానికి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లలో ఈ బీన్ ప్లస్ V4 యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nearly been plus V3, to be plus V3, these all come under active voice and passive voice. This topic later on we will discuss, and it is a little in a separate class I want to deal this voices, so there you will be clear. So these are the ways. Once again I'll repeat. After have, has, had, we can use something. Means I have a bike, I have a work, I have an exam, something you have that. And to be plus someone, I want to be, I have to be a I have to be a doctor, I have to be an engineer, I have to be social reformer.
I have to be a responsible person. So and so person. I have to be there. I have to be here tomorrow. నేను రేపు ఇక్కడ ఉండాలి. We have to be there. మనం అక్కడ ఉండాలి. We have to be at school tomorrow. మనం రేపు స్కూల్ దగ్గర ఉండాలి అని చెప్పడానికి to be somewhere. We have to be happy. We have to be sad. We have to be joyful అని చెప్పడానికి మన ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. To be plus something. దెన్ మనం అవి చేయాలి, ఇవి చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి అంటే లీ సౌండ్ వచ్చిన దానికి ఐ హ్యావ్ టు ఈట్ నౌ, ఐ హ్యావ్ టు రైట్, ఐ హ్యావ్ టు టాక్, ఐ హ్యావ్ టు మీట్. నేను కలవాలి, రాయాలి, చెయ్యాలి, తొడవాలి, పోవాలి, తినాలి, పడుకోవాలి. లీ సౌండ్ వచ్చేటివన్నీ మనం హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ టు. షీ హ్యాస్ టు క్లీన్. ఆమె ఇప్పుడు ఇల్లు తుడవాలి. షీ హ్యాస్ టు క్లీన్ ద హౌస్. ఆమె ఇప్పుడు బజార్కి వెళ్ళాలి. షీ హ్యాస్ టు గో టు మార్కెట్. ఆయన ఇప్పుడు ఇంటికి రావాలి. హీ హ్యాస్ టు కమ్ టు హోమ్ నౌ. వాళ్ళు ఇప్పుడు అక్కడికి పోవాలి. దే హ్యావ్ టు గో దేర్ నౌ. వాళ్ళు ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి. మీరు అక్కడ పాట పాడాలి. యూ హ్యావ్ టు సింగ్ ఏ సాంగ్ దేర్. నువ్వు అన్నం తినాలి. యూ హ్యావ్ టు ఈట్ నౌ. నువ్వు ఇప్పుడు మాట్లాడాలి. యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ నౌ. అది లీ సౌండ్. అదే రావాల్సి వచ్చింది, పాడాల్సి వచ్చింది, తినాల్సి వచ్చింది, చేయాల్సి వచ్చింది అని చెప్పాలంటే నేను పాట పాడాల్సి వచ్చింది. ఐ హ్యాడ్ టు సింగ్ ఏ సాంగ్. మేము అక్కడికి పోవాల్సి వచ్చింది. వీ హ్యాడ్ టు గో దేర్. అతను మాతో మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. హీ హ్యాడ్ టు టాక్ టు అస్. సో టాక్ టు అస్, మాతో మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అని చెప్పడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ హ్యావ్, హ్యాజ్ ప్లస్ V3. అంటే ఇప్పుడే మనం మాట్లాడే ముందే కొద్ది కాలం ముందే ఒక పని జరిగింటే దాన్ని చెప్పడానికి మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం. అదే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే వెన్ వీ టేక్ అబౌట్ 2 యాక్షన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఫస్ట్ ఏ యాక్షన్ జరిగిందో ఆ యాక్షన్ చెప్పడానికి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దెన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఒక యాక్షన్ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది, అది జరుగుతూనే ఉంది ఇప్పటికి కూడా. హీ హాజ్ బీన్ స్లీపింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్. హీ హాజ్ బీన్ స్లీపింగ్. ఉదయం నుంచి నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు. సిన్స్ మార్నింగ్, ఉదయం నుంచి నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం 12 గంటలు అయింది, ఇంకా లేస్తాడు 12:30కో 1 గంటకో లేస్తాడు. సో ఇట్ విల్ బి ఎండెడ్. హీ హాజ్ బీన్ స్లీపింగ్. హీ హాజ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ DSC సిన్స్ 3 years. సిన్స్ 2016. సిన్స్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఫర్ అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. హీ హాజ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఫర్ 4 years. అంటే 4 years నుంచి ఎగ్జామ్కు ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. అదే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ మీన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఎప్పుడో ఒక యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది, అది ఒక టైం వరకు కంటిన్యూ అయిపోయింది. అవి చెప్పడానికి ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. హీ హ్యాడ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద DSC ఎగ్జామ్ టిల్ 2018. 2018 వరకు అతను ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు స్టాప్ అయింది అఫ్కోర్స్, అప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉన్నాడు 2018 వరకు. అంటే 18 నుంచి మేబీ హీ హ్యాడ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ DSC సిన్స్ 2016. సో 2016 నుంచి ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉన్నాడు, అంటే 2018 వరకు అని చెప్పడానికి ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ టు టాక్ అబౌట్ కంటిన్యూడ్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద పాస్ట్ అన్నమాట. సో ఫ్రమ్ సమ్ టైమ్ టు సమ్ అదర్ టైమ్. సో దట్ time span will be there. If the time span is there, then we use been plus V4. Here also in the present been plus V4. Before that have or has. Here had we use. So in this way we have this have forms. So please try to use it, and where to use and how to use. You practice, have thorough practice, and try to score good marks in whatever you do. Thank you.